नमस्कार मित्रों, यूनिवर्सल शाळा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों, આપણે ધોરણ 8 में स्वाध्याय 3 चतुष्कोणની સમજનું रिविजन કરી રહ્યા હતા। रिविजन लेक्चर नंबर 1 में આપણે बहुकोण એટલે શું, बहुकोणની ખાસિયતો, સાથે સાથે बहुकोण આધારિત થોડા દાખલાઓ અને રૈખિક જોડ અને આપણે બહિષ્કોણની ચર્ચા કરી હતી। तो हवे चालो आज आगळ शरू करिए आपणे स्वाध्याय 3 चतुष्कोणनी समझमां रिविजन लेक्चर नंबर 2 के जेमां आजे आपणे जे चर्चा करवाना छीए ए बहिष्कोण एटले शुं, बहिष्कोणनी शुं खासियतो छे अने एने आधारित नाना नाना केवा प्रश्नों परीक्षामां पूछाय छे तेनी आजे आपणे चर्चा करवानी छे। तो चालो शरू करिए रिविजन लेक्चर नंबर 2। मित्रों, आपणे लास्ट लेक्चरनी अंदर बहिष्कोण एटले शुं एनी समझ मेळवेली हती, जे फरीथी आपणे अत्यारे चर्चा करीए। कोई एक त्रिकोणमां जे अंदरना खूणा, खूणो ए, खूणो बी अथवा तो खूणो सी है, आ ए बी अने सी खूणा साथे रैखिक जोड़ बनावता होय अने आकृतिना अंदरना भागमां न होय एवा जे खूणा छे ए खूणाने सामान्य रीते आपणे बहिष्कोण तरीके ओळखीए छीए। अत्यारे जे आकृति लीधेली छे, आकृति छे त्रिकोणनी आकृति। त्रिकोण एबीसी मां आपणे अत्यारे वात करीए खूणो ए सी बी, मतलब के खूणो सी खूणो, आ सी खूणानो बहिष्कोण ए सी डी थाय। ए सी अने डी ए खूणा ए सी बी नो बहिष्कोण छे। एवी ज रीते खूणो सी ए बी एटले के ए खूणो, आ ए खूणानो बहिष्कोण एटले बी ए ई थशे। साथे साथे त्रीजो आपणे जे खूणो छे खूणो ए बी सी एटले के खूणो बी खूणो, आ बी खूणानो बहिष्कोण थशे सी बी अने एफ। खूणो सी बी एफ आ त्रणेय खूणाओ छे ए त्रिकोणना बहिष्कोण थशे। अत्यारे आपणे जे त्रिकोणनी वात करीए छीए मित्रों, ए त्रणेय खूणा समान छे। त्रणेय खूणा समान छे, एनी त्रणेय बाजुओ पण समान छे। मतलब के आपेलो जे त्रिकोण छे ए नियमित बहुकोण छे। नियमित बहुकोणनी आपणे चर्चा गत लेक्चरमां करेली छे के जे आकृतिनी बाजुओना माप अने खूणाओना माप समान होय, बाजुओना मापे समान होवा जोईए अने खूणाओना मापे समान होय तो एवी आकृतिने आपणे नियमित बहुकोण कहीए। अत्यारे आपणी पासे त्रिकोण एबीसी मां जे खूणो आ त्रिकोण आपेलो छे ए केवो छे, नियमित बहुकोण छे। आ नियमित बहुकोण एटले के त्रणेयना खूणाना माप अत्यारे 60, 60 अने 60 आपेला छे। तो एना ज्यारे बहिष्कोणनी वात करीए त्यारे सामान्य रीते एनो जे बहिष्कोण छे ए रैखिक जोड़नो खूणो बनावे। रैखिक जोड़ एटले के जे बे खूणामां कोई एक सामान्य बाजू होय अने बाकीनी जे बे बाजुओ छे परस्पर विरुद्ध किरणो होय तो एवी આપણે બે ખૂણાઓને રૈખિક જોડ કહીએ છીએ અને રૈખિક જોડના ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 થાય છે। મતલબ કે જો આ ખૂણો 60નો છે તો બહારનો ખૂણો થશે 120નો, બીજો એક 60નો છે તો બહારનો ખૂણો થશે 120નો, ત્રીજો ખૂણો 60નો છે તો બહારનો ખૂણો થશે 120નો। मतलब કે અત્યારે જે નિયમિત બહુકોણ, નિયમિત ત્રિકોણ આપેલો છે આ ત્રિકોણના ત્રણેય બહિષ્કોણના માપ 120 અંશ, 120 અંશ અને 120 અંશ થશે। આમ આપણે એવું કહી શકીએ કે કોઈ પણ બહિષ્કોણના માપનો સરવાળો, કોઈ પણ બહુકોણ છે એ બહુકોણના બહિષ્કોણના માપનો સરવાળો 360 અંશ થાય। ફરીથી અત્યારે આપણે જે આજનો જે મહત્વનો મુદ્દો પહેલો समझवानो हतो ए हतुं के कोईपण आकृतिमां, कोईपण नियमित आकृतिनी अंदर एना जे बहिष्कोणो आवेला होय, त्रिकोण छे तो 3 खूणा होय, चतुष्कोण होय तो 4 खूणा, पंचकोण होय तो 5 खूणा, पण आ बधी नियमित आकृति के जे कंई बहिष्कोणो छे ए बहिष्कोणोना मापनो सरवाळो हमेशा 360 अंश थाय। तो कोईपण बहिष्कोणનું जे माप है ए मापनो सरवाळो 360 अंश थाय छे। तो नियमित बहुकोणना बहिष्कोणનું माप जो आपणे शोधवुं छे तो 360 छेदमां बाजुनी संख्या कोईपण
નિયમિત બહુકોણના બહિષ્કોણનું માપ શોધવા માટેનું સૂત્ર થશે 360 અંશ છેદમાં બાજુની સંખ્યા. તો આને આધારે જ આપણે જુદા જુદા એવા બહુકોણની વાત કરીએ કે જે નિયમિત હોય. આ નિયમિત બહુકોણમાં બાજુઓની સંખ્યાની વાત કરીએ તો બાજુઓની સંખ્યા 3, 4, 5 અને 6. આ બાજુઓ માટે થઈ અને આપણે એના બહિષ્કોણનું માપ શોધીએ તો બહિષ્કોણનું માપ 360 છેદમાં બાજુની સંખ્યાને આધારે આપણે શોધી શકીએ. બાજુનું માપ અત્યારે નિયમિત બહુકોણમાં બાજુની સંખ્યા 3. એ આકાર હશે કયો? તો કે 3 બાજુ છે એટલે કે ત્રિકોણાકાર હોય. આના બહિષ્કોણનું માપ થશે 360 છેદમાં બાજુની સંખ્યા એટલે કે 3. એટલે બહિષ્કોણનું માપ થાય 120 અંશ. જો બાજુ 4 હોય તો એને કહેવાય ચતુષ્કોણ. નિયમિત બહુકોણની વાત કરીએ તો ચતુષ્કોણ એટલે થશે ચોરસ. એનું બહિષ્કોણનું માપ શોધવું છે તો 360 4 બાજુ એટલે છેદમાં 4. 360 છેદમાં 4 9 ચોક 36 એટલે થશે 90. 5 બાજુ એને કહેવાય પંચકોણ. પંચકોણની અંદર આપણે વિચારીએ તો 360 અંશ છેદમાં 5 એટલે થશે 72 અંશ. 6 બાજુ એટલે થાય ષટકોણ અને એની બહિષ્કોણનું માપ થશે 360 છેદમાં 6 એટલે કે 60 અંશ. તો આને આધારે આપણે એવું નક્કી કરી શકીએ કે જો બાજુઓની સંખ્યા નિયમિત બહુકોણમાં બાજુઓની સંખ્યા ક્રમશઃ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 બાજુઓની સંખ્યામાં જેમ જેમ વધારો થાય એમ એના બહિષ્કોણના માપમાં ઘટાડો થતો જાય. તો સૌથી નાના બહિષ્કોણ સૌથી નાના બહુકોણ એટલે કે ત્રિકોણ એના બહિષ્કોણનું માપ થશે 120 અંશ. તો કોઈ પણ બહિષ્કોણનું માપ હંમેશા 120 અંશ કરતાં નાનું જ હશે. સૌથી મોટો બહિષ્કોણ 120 અંશનો હોય અને સૌથી નાની બાજુવાળું જે બહુકોણ છે એ ત્રિકોણ હોય. હવે આ બહિષ્કોણની વાત કરી તો બહિષ્કોણની સાથે જે ખૂણો બને એ ખૂણાને કહેવાય અંતઃકોણ. આ અંતઃકોણને આપણે શોધવો છે તો કઈ રીતે શોધી શકાય? તો કે અંતઃકોણનું માપ એટલે કે આપણે વાત કરીએ છીએ અંતઃકોણ તો અંતઃકોણનું માપ 180 માઇનસ બહિષ્કોણનું માપ. કોઈ પણ અંતઃકોણનું માપ આપણને કઈ રીતે મળે? તો કે 180 માઇનસ બહિષ્કોણનું માપ શોધીએ એટલે આપણને અંતઃકોણ મળી જાય. 3 બાજુવાળો નિયમિત બહુકોણ જે છે એના બહિષ્કોણનું માપ છે 120 અંશ. તો એના અંતઃકોણનું માપ થશે 180 માઇનસ 120 અંશ એટલે અંતઃકોણનું માપ થશે 60 અંશ. 4 તો 180 માઇનસ માપ હતું 90 એટલે અંતઃકોણનું માપ થશે 90. અહીંયા આગળ 72 છે 180 માઇનસ 72 એટલે કે 108 અંશ અને 180 માઇનસ 60 એટલે 120 અંશ. તો અંતઃકોણના માપની જ્યારે વાત કરીએ છીએ તો કોઈ પણ બહુકોણમાં જ્યારે બાજુઓની સંખ્યા ક્રમશઃ વધે છે ત્યારે અંતઃકોણનું માપ પણ ક્રમશઃ વધવાનું છે અને બહિષ્કોણનું માપ ઘટશે. બાજુઓની સંખ્યા વધે તો બહિષ્કોણનું માપ બાજુઓની સંખ્યા વધે છે તો બહિષ્કોણનું માપ ઘટે છે અને અંતઃકોણનું માપ ક્રમશઃ વધતું જાય છે. આપેલ આકૃતિમાં x શોધો. અત્યારે આપણી પાસે એક આકૃતિ આપેલી છે. આ આકૃતિની અંદર બધા
બહિષ્કોણોના માપ આપેલા છે. આ બહિષ્કોણમાં ખૂટતા એક બહિષ્કોણનું માપ શોધવાનું છે. તો આપણી પાસે આપેલ આકૃતિમાં ખૂટતા બહિષ્કોણનું માપ શોધવાનું છે. આપેલ આકૃતિમાં ખૂટતા બહિષ્કોણનું માપ શોધવાનું છે. આપણે હમણાં જ જે રીતે ચર્ચા થઈ એ રીતે કોઈ પણ આકૃતિના કોઈ પણ બહુકોણના બહિષ્કોણોના માપનો સરવાળો હંમેશા 360 અંશ થાય છે. આપેલી જે આકૃતિ છે, એક બાજુ, બે બાજુ, 3 બાજુ, 4 બાજુ અને 5 બાજુ છે. એટલે કે પંચકોણના બહિષ્કોણનો સરવાળો પંચકોણના બહિષ્કોણનો સરવાળો 360 અંશ થાય. ખરેખર તો પંચકોણ નહીં, પણ ચતુષ્કોણ હોય, ત્રિકોણ હોય, ષટકોણ હોય, સપ્તકોણ હોય, અષ્ટકોણ હોય, ગમે તે હોય, બધાના બહિષ્કોણનો સરવાળો હંમેશા 360 અંશ જ થતો હોય. પંચકોણનો સરવાળો 360 અંશ થાય છે. મતલબ કે આપણી પાસે જે કંઈ માપ છે, એક માપ છે 60 અંશ, બીજું કાટખૂણો આપેલો છે એટલે એનું માપ થાય 90 અંશ, ત્રીજું માપ છે 70 અંશ, ચોથું માપ આપણને ખબર નથી એટલે શોધવાનું છે x, પાંચમામાં અંતઃકોણનું માપ 90 અંશ આપેલું છે. જેનો અંતઃકોણ 90 અંશ હોય એનો બહિષ્કોણ પણ હંમેશા 90 અંશ જ હોય. એટલે કે અહીંયા પણ થશે 90 અંશ બરાબર 360 અંશ. 6 ને 9 15, 15 ને 7 22, 22 ને 9 31, એટલે કે 310 અંશ વત્તા x બરાબર 360 અંશ. હવે તો આપણે સાદા સમીકરણની જેમ જ આગળ એક્સને ઉકેલીએ તો x બરાબર થશે 360 અંશ માઇનસ 310 અંશ. તેથી x બરાબર થશે 50 અંશ. તો અહીંયા ખૂટતા બહિષ્કોણનું માપ આપણને 50 અંશ મળે છે. ત્યાર પછી છે ચતુષ્કોણના પ્રકારો. મિત્રો, અત્યાર સુધી આપણે જે કંઈ વાત કરી માત્ર બહુકોણને આધારે વાત કરી. જુદા જુદા આકારો કે જેની અંદર ત્રિકોણ, ચતુષ્કોણ, પંચકોણ, ષટકોણ, એની અંતઃકોણ, એના બહિષ્કોણના માપ, એની આપણે ચર્ચા કરી. હવે જે વાત કરવાની છે એ ખરેખર આપણા સ્વાધ્યાયની રિલેટેડ સૌથી અગત્યની વસ્તુ છે ચતુષ્કોણની સમજ. માત્ર આ મુદ્દાઓને આપણે 8મા ધોરણ પૂરતું જ અભ્યાસમાં સીમિત રાખવાનું નથી. એટલા માટે થઈને જ આપણે રિવિઝન લેક્ચરની ફરીથી રિવિઝન લેક્ચર લઈએ છીએ. ચતુષ્કોણના પ્રકારો તમારા માટે 9મા ધોરણમાં અને 10મા ધોરણમાં પણ એટલા જ ઉપયોગી થવાના છે ને એટલા માટે ચતુષ્કોણના દરેકે દરેક પ્રકારને ખાસ આપણે સમજવાના છે. એના શું લક્ષણો છે, એની શું ક્વોલિટી છે, એને આપણે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે જેથી કરીને ટૂંકા પ્રશ્નોની અંદર પણ એનો ક્યાંક એવા પ્રશ્નો આવી જતા હોય કે તો આપણે સરળતાથી એને સમજી શકીએ. ચતુષ્કોણના પ્રકારો સામાન્ય રીતે બાજુઓના જે કંઈ લક્ષણો છે એને આધારે ચતુષ્કોણના પ્રકારો પડતા હોય છે. એમાં અત્યારે આપણે 3 ચતુષ્કોણની ચર્ચા કરવાની છે. પહેલો ચતુષ્કોણ છે સમલંબ ચતુષ્કોણ, બીજો ચતુષ્કોણ છે પતંગાકાર ચતુષ્કોણ અને ત્રીજો ચતુષ્કોણ છે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ. સમલંબ ચતુષ્કોણ એટલે એવો ચતુષ્કોણ કે જે ચતુષ્કોણમાં સામેની બાજુની માત્ર એક જ જોડ સમાંતર હોય તેને સમલંબ ચતુષ્કોણ કહે છે. ફરીથી, જે ચતુષ્કોણમાં સામેની બાજુની માત્ર એક જ જોડ સમાંતર હોય, સમાનની વાત નથી કરતો પણ કેવી છે, સમાંતર હોય, એવા ચતુષ્કોણને સમલંબ ચતુષ્કોણ કહે છે. અહીંયા આકૃતિમાં ચતુષ્કોણ ABCD દર્શાવેલો છે. આ ચતુષ્કોણમાં AB અને DC અથવા તો CD
એને આપણે એક સમાન સમાંતર દર્શાવેલા છે, એટલે કે ચતુષ્કોણ આપેલો જે ચતુષ્કોણ છે એ સમલંબ ચતુષ્કોણ છે. આકૃતિની અંદર વાત કરીએ આપણે તો આકૃતિમાં એ બી રેખાખંડ એ બી અને રેખાખંડ સીડી બંને કેવા છે તો કે સમાંતર. આ બે ઊભી જે લીટી છે એ ગણિતની ભાષામાં સમાંતર માટેનો સંકેત છે. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, બે ઊભી જે લીટી આપેલી હોય એ હંમેશા સમાંતર માટેનો સંકેત હોય છે. ત્યાર પછીનો બીજો જે ચતુષ્કોણ છે પતંગાકાર ચતુષ્કોણ. પતંગ ઉપરથી જ લગભગ બધાને ખ્યાલ આવી જાય કે ખરેખર એનો આકાર કેવો હશે. પતંગ બધાએ જોયેલી જ હોય. તો સામાન્ય રીતે પતંગની જે ક્વોલિટી છે એ પ્રમાણે જોઈએ તો જે ચતુષ્કોણમાં પાસેની બે બાજુઓની બે અલગ અલગ જોડ સમાન હોય તેવા ચતુષ્કોણને પતંગાકાર ચતુષ્કોણ કહે છે. પાસેની બાજુઓની બે એવી જોડ કે જે પાસેની બે બાજુઓ હોય અને સમાન હોય એવા ચતુષ્કોણને પતંગાકાર ચતુષ્કોણ કહેવામાં આવે છે. અહીંયા જે આકૃતિ આપેલી છે ચતુષ્કોણ એ બી સી અને ડી, આ આકૃતિમાં એ બી અને એ ડીના માપ સમાન આપેલા છે, સાથે સાથે બીસી અને સીડીના માપ સમાન આપેલા છે. તો આવો જે ચતુષ્કોણ છે એને પતંગાકાર ચતુષ્કોણ કહી શકાય. સાથે સાથે આપણે એવું પણ જોઈ શકીએ કે એ ડી અને ડીસી, એ બી અને બીસીના માપ સમાન નથી પરંતુ અલગ અલગ છે. એટલે કે પાસેની બાજુની માત્ર એક જ જોડ, એવી રીતે બીજી પાસેની બાજુની એક જોડ જો સમાન હોય તો એવા ચતુષ્કોણને પતંગાકાર ચતુષ્કોણ કહેવામાં આવે છે. ત્યાર પછીનો જે સૌથી મહત્ત્વનો ચતુષ્કોણ છે એ છે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ. જે ચતુષ્કોણમાં સામસામેની બાજુઓની બંને જોડ સમાન હોય અને સમાંતર હોય. સામસામેની બાજુની બે જોડ સમાન અને સમાંતર હોય તેવા ચતુષ્કોણને સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ કહેવામાં આવે છે. આ એનું સૌથી અગત્યનું લક્ષણ છે કે સામસામેની બાજુઓની બંને જોડ સમાનેય હોય, બંનેના માપ સરખા હોય અને બંને સમાંતર હોય તો એવા ચતુષ્કોણને સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ કહેવામાં આવે છે. આકૃતિના સંદર્ભમાં વાત કરીએ તો રેખાખંડ એ બી અને રેખાખંડ સીડી, એ બી અને સીડી એ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણમાં બે સમાંતર બાજુ છે. સાથે સાથે બીસી અને એડી, બીસી રેખાખંડ અને એડી રેખાખંડ એ પણ કેવો છે સમાંતર આપેલું છે. એટલે આ સમાંતરની જોડ થઈ. એ બી અને સીડીનું માપ સમાન છે, બીસી અને એડીનું માપ સમાન છે. તો સામસામેની બાજુઓની જોડ સમાનેય છે અને સામસામેની બાજુઓની જોડ સમાંતર પણ છે. તો આવા ચતુષ્કોણને સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ કહેવામાં આવે છે. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણને જો એકદમ સરળતાથી યાદ રાખવું હોય તો હવે ધીમે ધીમે તહેવારનો માહોલ આવે છે. કાજુ કતરીને તમે ધ્યાનમાં રાખો ને તો તમને ખબર પડી જાય કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનો આકાર કેવો હોય. કાજુ કતરી જે છે એ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું એકદમ શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે. આપણે જે રીતે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની વાત કરી કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ એટલે કે જે ચતુષ્કોણના સામસામેની બાજુઓ સમાન અને સમાંતર હોય એવા ચતુષ્કોણને સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ કહેવામાં આવે છે. તો આ જ વ્યાખ્યાને આધારે આપણે સમાંતર બાજુના જે ચતુષ્કોણ છે ચતુષ્કોણના ગુણધર્મની ચર્ચા કરીએ તો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના ગુણધર્મો, એનો પહેલો જે ગુણધર્મ છે તો કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની સામસામેની બાજુઓ સમાન અને સમાંતર હોય છે. આપણે હમણાં જ ચર્ચા કરી એવી રીતે એ બી અને સીડી, બીસી અને એડી એ સમાંતર છે. સાથે સાથે એ બી અને સીડી
BC અને AD ના માપ સમાન પણ હોય છે. બીજું જે મહત્ત્વનું લક્ષણ છે તો કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના સામસામેના ખૂણાઓ સમાન હોય છે. એટલે કે અત્યારે જે આકૃતિ છે, આકૃતિ ખૂણો A બરાબર ખૂણો C, A અને C, ખૂણો A અને ખૂણો C સમાન હોય અને ખૂણો B બરાબર ખૂણો D, AC અને ખૂણો BD સમાન હોય છે. એના પછીનો જે ગુણધર્મ છે તો કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના પાસેના ખૂણા પૂરક હોય છે. હવે પૂરક એટલે શું? તો કે આપણે અગાઉ શીખી ગયા છીએ એ પ્રમાણે જે બે ખૂણાનો સરવાળો 180 અંશ થતો હોય એવા બે ખૂણાને એકબીજાના પૂરક કોણ કહેવાય. અહીંયા પણ પાસેના ખૂણા એકબીજાના પૂરક હોય છે. એટલે કે ખૂણો A વત્તા ખૂણા બીની વાત કરીએ, A અને બીનો સરવાળો કરીએ તો 180 થાય. આ જ રીતે ખૂણો B વત્તા ખૂણા Cની વાત કરીએ તો પણ 180 અંશ થાય. ખૂણો C વત્તા ખૂણા Dની વાત કરીએ તો પણ 180 અંશ થાય. ખૂણો D વત્તા ખૂણા Aની વાત કરીએ તો પણ 180 અંશ થાય. પાસેના બે ખૂણાઓનો જ્યારે સરવાળો કરીએ છીએ ત્યારે બંનેનો સરવાળો આપણને 180 અંશ મળે છે. ત્યાર પછીનો છે વિકર્ણ પરસ્પર દુભાગે. પરસ્પર એટલે કે એકબીજાને, વિકર્ણ છે એકબીજાને દુભાગે છે. દુભાગવું એટલે કે બે સરખા ભાગ કરવા. અત્યારે આપણી પાસે જે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે એમાં બે વિકર્ણો AC અને BD એ O બિંદુમાં છેદે છે. AC અને BD O બિંદુમાં છેદે છે. તો આપણી પાસે એવું થાય છે કે AO બરાબર OC, A થી O અને O થી Cનું અંતર સમાન થશે. એવી જ રીતે B થી O અને O થી Dનું અંતર પણ સમાન થાય. B થી O અને O થી Dનું અંતર સમાન થાય. એટલે કે AO અને OC સમાન અને BO અને OD સમાન થાય. તો હવે આપણે જે ચર્ચા કરવાની છે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના ગુણધર્મને આધારે એના જે લક્ષણો છે એ લક્ષણોને આધારે એના જુદા જુદા ખૂણાઓના માપ શોધવાના દાખલા તરફ આપણે આગળ વધીએ. ત્યાર પછી છે એક આકૃતિ આપેલી છે ચતુષ્કોણ ABCD. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે. આ ABCDની અંદર XY અને Zના માપ શોધવાના છે. XY અને Z એટલે કે ખૂણાઓના માપ શોધવાના છે અને માત્ર એક જ ખૂણાનું માપ આપેલું છે. આ એક ખૂણાને આધારે આપણે બાકીના ત્રણ ખૂણાઓના માપ શોધવાના છે. તો સૌથી પહેલાં તો આપેલ આકૃતિ કોની છે? આપેલ આકૃતિ ચતુષ્કોણ ABCD કેવો છે? સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે. આપેલ આકૃતિ ચતુષ્કોણ ABCD સમાંતર બાજુ છે. હવે જો ચતુષ્કોણ ABCD સમાંતર બાજુ હોય તો એના સામસામેના ખૂણાઓ અને પાસેના ખૂણાઓની આપણી પાસે ક્વોલિટી નક્કી છે કે સામસામેના ખૂણા કેવા હોય અને પાસેના ખૂણા કેવા હોય. તો કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણમાં સામસામેના ખૂણાઓ હંમેશા એકરૂપ હોય છે, મતલબ કે સમાન હોય છે. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે ખૂણો B બરાબર ખૂણો Bની સામેનો ખૂણો D, B અને D સમાન હોય, A અને C સમાન હોય. B બરાબર D. શું કરવા? તો કે કારણ કે સામસામેના ખૂણા સમાન. હવે ખૂણા Bનું માપ 70 અંશ છે અને Dનું માપ છે Y. તેથી આપણે એવું કહી શકીએ કે Y બરાબર 70 અંશ થાય. Y બરાબર 70 અંશ થાય. હવે આના સિવાય આપણી પાસે હવે ખૂણો વધ્યો A અને C. A અને Cની જ્યારે વાત કરીએ છીએ ત્યારે આપણી પાસે બે ખૂણાઓના માપ છે B અને D. તો કોઈ પણ બે ખૂણાનું માપ, માનો કે ખૂણો A વત્તા ખૂણો B બરાબર 180. કારણ કે A અને B બંને ખૂણા કેવા છે? પાસેના ખૂણાઓ છે અને પાસેના ખૂણાઓનો સરવાળો હંમેશા 180 અંશ થાય. પાસેના ખૂણા કેવા હોય?
તો કે એકબીજાના પૂરક છે ને પૂરક કોણ હોય તો બંનેનો સરવાળો થાય 180 એટલે કે ખૂણો એ છે x, ખૂણો બી છે 70 બરાબર 180 અંશ. તેથી x બરાબર 180 અંશ માઇનસ 70 અંશ. તેથી x બરાબર થશે 110 અંશ. હવે એક્સનું માપ આપણને મળ્યું 110 અંશ. એ અને સી બંને સામસામેના ખૂણા છે તો આપણે એવું કહી શકીએ કે ખૂણો એ બરાબર ખૂણો સી ને આવું શું કરવા કહી શકાય તો કે સામસામેના ખૂણા હંમેશા સમાન હોય એટલે કે એનું માપ મળ્યું હતું આપણને 110 અંશ બરાબર ખૂણો સી એટલે છે ઝેડ. તેથી આપણે એવું કહી શકીએ કે ઝેડ બરાબર 110 અંશ થાય. તો આજના લેક્ચરની અંદર આપણે બહિષ્કોણના જુદા જુદા આપણે બહિષ્કોણના માપનું ખ્યાલ આવ્યો. સાથે સાથે બહિષ્કોણને માપને આધારે આપણે અંતઃકોણનું માપ શોધી શકાય. કોઈ પણ બહિષ્કોણનું માપ કઈ રીતે મળે તો કે કોઈ પણ બહિષ્કોણનું માપ શોધવું છે તો 360 ભાગ્યા બાજુઓની સંખ્યા કરીએ એટલે આપણને બહિષ્કોણનું માપ મળી જાય. આ સાથે સાથે આપણે બીજી વાત કરી ચતુષ્કોણના પ્રકારો. ચતુષ્કોણના 3 પ્રકારોની વાત કરી કે જેની અંદર આપણે વાત કરી સમલંબ ચતુષ્કોણ, પતંગાકાર ચતુષ્કોણ અને સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણને. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના લક્ષણો આધારિત આપણે એક ઉદાહરણ દ્વારા સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના જે આકૃતિ આપેલી હોય એમાં જુદા જુદા ખૂણાઓનો અભ્યાસ કર્યો. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ આધારિત થોડાક વિશિષ્ટ ઉદાહરણો સાથે સાથે એના બીજા એવા જુદા જુદા ઉદાહરણો દ્વારા આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર અભ્યાસ કરશું. ત્યાં સુધી આભાર. નમસ્કાર.